25 तारीख आधी रात को असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के नेता चार मीनार के पास जो झंडा, भारत देश का झंडा, एक नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पर लहराएंगे करके बता रहे थे। तो इस पर जो है आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती बीजेपी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की ज़रिए क़यादत पार्टी के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके तारीखी चारमीनार के दामन में 25 जनवरी की शब मुशायरा और झंडा वंदन की तकरीब की इजाज़त न देने की मांग की और कहा कि इससे शहर में अमन को खतरा हो सकता है। वफद में सदर सिटी बीजेपी एन रामचंद्र राव MLC भी शामिल थे। बादियाजा पुलिस कमिश्नरेट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस ने कभी भी यौम जमहूरिया की तकरीब का इस तरह एहतमाम नहीं किया। इस नई रिवायत के पीछे क्या मकासद है वही बेहतर जानती है। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस मजलिस और मुखालिफ CA ज्वाइंट एक्शन कमेटी को रैलियों और जलसों की खुली इजाज़त दे रही है, जबकि मुवाफिक CA रैलियों को इजाज़त देने से इनकार किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस इस मुशायरे और यौम जमहूरिया की तकरीब की आड़ में इश्तियाल अंगेजी कर सकती है। चार मीनार का इलाका एक हसास इलाका है, सयाह भी रात के औकात में आते हैं। बीजेपी के रियासती सदर ने भैंसे के फसादात के लिए मजलिस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि TRS हुकूमत लोगों की जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। 25 तारीख आधी रात को असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस पार्टी के नेता चार मीनार के पास जो झंडा, भारत देश का झंडा, एक नेशनल फ्लैग जो है वहाँ पर लहराएंगे करके बता रहे थे। तो इस पर जो है हम पुलिस कमिश्नर से पूछने के लाए कि हमको आप परमिशन नहीं देते, उनको आप किस तरह परमिशन दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर कई तरह के धार्मिक स्थल हैं और उनको खतरा हो सकता है। इस बारे में पुलिस कमिश्नर को सोचना चाहिए। पिछली बार भी हमें यहाँ पर कई कार्यक्रम में हमको परमिशन राइडिंग में दिया नहीं गया था। अब इनको कैसे दे रहे हैं इसके बाद में पूछा गया था। आज हैदराबाद में हो, तेलंगाना में हो, TRS की सरकार और मजलिस पार्टी मिलकर यहाँ का वातावरण जो है सांप्रदायिकता को बिगाड़ रही है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का जो विवाद है पहले नहीं था, इनके कारण ज़्यादा हो रहा है। आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि CAA के बारे में गलतफहमी फैलाकर आज भड़काने वाली भाषण देकर दोनों भाई जो हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, वो जो हैं आज इस हैदराबाद का माहौल को बिगाड़ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर से हमने यही आग्रह किया है कि इस ऐसे रैली का परमिशन नहीं देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो हमको भी देना चाहिए करके हमने डिमांड किया है। నాతో పాటు రామచంద్రరావు గారు MLC హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంటు, మాజీ MLC రాష్ట్ర సీనియర్ నాయకులు మోహన్ రెడ్డి గారు, రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులు మోరేపల్లి సత్యం గారు కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ హైదరాబాద్ను కలిసి ఇవాళ మజ్లిస్ ఆగడాలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. తెలంగాణను అతలాకుతలం చేసే విధంగా ఏ వేదిక, ఏ అవకాశం వచ్చినా మత విద్వేషాలు సృష్టించి ఇవాళ TRS ముసుగులో మజ్లిస్ పార్టీ రాజకీయాలు నడుపుతూ ఉన్నది. ఇటీవల బైన్సా అల్లర్లు, అది నిజంగా ఇదొక మచ్చ. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక వర్గం వారు ఇల్లు ఖాళీ చేసి పోయే పరిస్థితి. దానికి భిన్నంగా పోలీసులు కూడా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోకుండా ఎన్నికల సమయంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా ప్రచారానికి సైతం కూడా నన్ను ఆ బైన్సాకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడం. హైదరాబాద్లో కూడా మజ్లిస్ పార్టీ మతాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ఏదో రకంగా అస్థిరపరిచేటివి కుట్రలు జరుగుతున్నాయి. CAA మీద ఏ రకంగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులు ఏ రకంగా ఒక వర్గం వారు రెచ్చగొడుతున్నారో మీరు గమనిస్తారు. దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఇటీవల తీసుకుంటున్నటువంటి చరిత్రాత్మకమైన నిర్ణయాలు, అభివృద్ధి, పేదల సంక్షేమ ఎజెండాతో పనిచేస్తూ ఉంటే ఏదో రకంగా అడ్డుపడాలి, ప్రజల మన్నలు చూడకుండా పార్టీ తిరుగు లేకుండా పోతుందని చెప్పి ఒకవైపు మజ్లిస్ పార్టీ పన్నిన పన్నాగంలో TRS, కాంగ్రెస్, కమ్యూనిస్టులు కూడా పావులుగా మారిపోతున్నారు. దాని పర్యవసనాలుగా హైదరాబాద్లో ఏ రకమైనటువంటి ఆందోళనలు, ఉద్రిక్తలు సృష్టిస్తారో గమనించాం. ఇటీవల ఆ ముస్తాక్ అలీ హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ర్యాలీ
పోలీసులు ఏ రకంగా అనుమతి ఇచ్చారు? అంత మొత్తం హైదరాబాద్ స్తంభించే రీతిలో వారు ఆ రకంగా సామాన్య ప్రజలకు ఇబ్బంది కల్పిస్తూ ఉంటే పోలీసులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైనా సమావేశాలు పెట్టినా, కార్యక్రమాలు పెట్టినా, శాంతంగా నిర్వహించినా మాకు అనుమతులు ఉండవు, లేదా అరెస్టులు, ఆంక్షలు, గృహ నిర్బంధాలు. అంత పెద్ద ర్యాలీకి మీకు అసలు పోలీస్ నిఘా విభాగం ఏమైపోయింది? మొత్తం ఎక్కడెక్కడ స్తంభింపజేశావు. దానికి పోటీగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ, ముస్తాక్ అలీ పోటీగా ఆయన ఒక ర్యాలీ నిర్మించారు రాజేంద్ర నగర్లో. ఏ రకంగా ప్రజలను సమీకరించి బాహటంగా మీరు అనుమతులు ఇచ్చారు? అనుమతి ఇవ్వలేదు అని మీరేదో నామాత్ర కేసులు పెడితే, అది ఇవాళ మేము మరి శాంతి భద్రత కాపాడే రీతిలో ఒక జాతీయ పార్టీగా మేము వాటిని అమలు చేస్తూ ఉంటే ఈ రకంగా ఉదాసీనంగా వ్యవహరిస్తాం, అది ఏమాత్రం భావ్యం కాదు. పైపెచ్చి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ రెచ్చగొడుతున్నాను. మున్సిపల్ ఎన్నికల సందర్భంలో, ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 25వ తేదీ అర్ధరాత్రి నేను చార్మినార్ దగ్గర జెండా ఎగరేస్తాను. ఎన్నలేని దేశభక్తి, ఈ దేశం మీద ప్రేమ, జాతీయ పతాక మీద ప్రేమ కలిగింది ఆయనకి. ఇవాళ దారుసలాంలో మరి జాతీయ పతాక సంతోషం, ఆయన జాతీయ గీతను ఆలాపించడం సంతోషం. మొదటిసారిగా అమిత్ షా గారి యొక్క చొరవ వల్ల, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వల్ల కనీసం దేశభక్తి ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పెరుగుతూ ఉంది. విచిత్రం ఏమిటంటే ఎంత దిగజారేటటువంటి ఒక చదువుకున్నటువంటి మూర్ఖుడుగా ఇవాళ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. ఇది ఆనవాయితీ, మన సంస్కృతి. ఎప్పుడైనా దేశంలో మరి అన్ని ప్రభుత్వాలు, గత ప్రభుత్వాలు కూడా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టే ముందు ఆ యొక్క ఆనవాయితీకి అనుగుణంగా మరి మా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు హల్వా దాన్ని వండించి దాన్ని మరి చేస్తే కూడా దానికి కూడా మతం రంగు పులిమినటువంటి గనుడు మన అసదుద్దీన్. హల్వా విషయంలో ఈ హౌలా మాటలు మాట్లాడుతుంటే ప్రజలు నవ్వుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ. కాబట్టి ఇటువంటి ఏ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ రెచ్చగొట్టి ఈ రకంగా అస్థిరపరిచే కుట్రలు చేస్తాం. అందుకనే మొన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ 25వ తేదీ అర్ధరాత్రి చార్మినార్ దగ్గరకు వచ్చి జెండా ఎగరేస్తామంటే అది సున్నితమైన ప్రదేశం, అది ప్రాంతం.